तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल। पल पलको अपडेटको लागि अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल। Namaste to all of you. It's me Bhimsen Thokar Tamang, all the way from Hetoda Academy, a teacher of computer science. म भीमसेन थोकर तामाङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर विषयमा चाहिँ एउटा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। अघिल्लो सेसनमा हामीले चाहिँ मल्टिमिडियाको बारेमा जानकारी गराए र आज चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म अर्को एउटा च्याप्टर रहेको छ कम्प्युटर साइन्स अन्तर्गत। त्यो च्याप्टरको नाम हो कम्प्युटर भाइरस। कम्प्युटर भाइरसको बारेमा चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको मल्टिमिडियाको बारेमा फेरि म छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। मल्टिमिडिया भनेको के हो, मल्टिमिडियाको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्, मल्टिमिडिया चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, अनि मल्टिमिडियाको हार्डवेयर र सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हुन्, त्यसको बारेमा हामीले अघिल्लो सेसनमा चाहिँ जानकारी गराएको थियौँ। टुडे अल्सो आई विल डिस्कस सर्टली अबाउट द्याट कन्टेन्ट्स एन्ड आई विल जम्प टु द कम्प्युटर भाइरस। Multimedia is the tools, or multimedia is the multi means more and media means tool. So multimedia can be defined as a two or more than two media such as text, graphics, audio, video and animation to convey the information in interesting and interactive way. The application field of multimedia are education. Multimedia can be used in the business field. Multimedia can be used in the movies and industry. Multimedia can be used in the advertisement. Multimedia can be used in the virtual reality. There are 5 elements of multimedia. They are text, graphics, audio, video and animation. Dear students, we have to remember that there are the 5 different elements. They are text, graphics, audio, video and animation. And some of the advantages of multimedia are teacher can teach very interesting way. Students can learn the topic in understandable way. Presentation can be seen in the big screen. Isn't it so? That is advantage of multimedia. And we have disadvantage of multimedia as well. Poor people cannot afford the multimedia and we cannot deliver the multimedia contents in the remote area. Isn't it so? And similarly, the files of multimedia are so large, it takes the time to load the multimedia contents, while manpower is needed to handle the multimedia. It is so expensive to produce multimedia contents. And just we discuss about the multimedia system and multimedia technology also. Multimedia technology is the tools, and multimedia system is a computer having the ability to handle the multimedia contents. And there are some software, hardware requirements and software requirements for the multimedia. CD-ROM, pen drive, projector, computer system, high resolution monitor are the hardware requirements for the multimedia. Text editing software like Microsoft Word, image editing software like Photoshop, audio editing software like audio player, video editing software like video player, animation software like Maya animation software are the software requirement for the multimedia. यी मल्टिमिडियाको बारेमा हामीले जानकारी गराएको थियौँ र आज चाहिँ हामी कम्प्युटर भाइरसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। के हो कम्प्युटर भाइरस भनेको, अनि यो कम्प्युटर भाइरसबाट चाहिँ कस्ता प्रश्नहरू आउनेछ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ भाइरस भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ स्पेशल रूपमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कम्प्युटर भाइरसबाट चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्नेछ। 2 मार्क्सको यसको अङ्क भार 2 रहनेछ। यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ 2 मार्क्स चाहिँ कम्प्युटर साइन्स अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर भाइरसबाट प्रश्न सोधिनेछ। अङ्क भार 2 बाहेक चाहिँ मल्टिपल चोइस अनि टेक्निकल टर्म, फुल फर्म आदि इत्यादिमा पनि यो कम्प्युटर भाइरस भन्ने च्याप्टरबाट सोध्न सकिनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा 2 र 2 त्योभन्दा बढी यसको 4, 5, 6 पनि मार्क्स पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टरलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। के हो कम्प्युटर भाइरस भनेको, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब कम्प्युटर भाइरसको बारेमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, किनभने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ एकदमै स्लो डाउन भइरहेको छ अनि कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस लागेको छ। मेरो कम्प्युटर चलेन, मेरो कम्प्युटरले चाहिँ काम गरेन, मेरो कम्प्युटरको फाइलहरू चाहिँ एकपल्ट अर्कोपल्ट उडिएको छ, मेरो डकुमेन्ट्सहरूले काम गरेन, डकुमेन्ट्स चाहिँ ह्याङ भयो, मेरो मोबाइल चाहिँ ह्याङ भयो
आदि इत्यादि समस्याहरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदमै लिइरहेको हामी पाउँछौँ। र यो के कारणले गर्दा हो भन्दाखेरि यो सबै कम्प्युटरको भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हो। के रहेछ त कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ? कम्प्युटर भाइरस भनेको विद्यार्थीहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ एक्कासी तपाईँको यो प्रड्युस भएको भाइरस होइन, यो पनि एक एक गरेर चाहिँ फैलिएको भाइरस हो। त्यतिकै कम्प्युटर भाइरस चाहिँ पहिला आएको थिएन र सुरुमा चाहिँ म कम्प्युटर भाइरसको एउटा सानो छोटो एकदमै छोटो हिस्ट्री भन्न चाहन्छु। र एउटा ल्याबोरेटरीमा काम गर्ने पाकिस्तानी युवाहरूले चाहिँ एउटा मनोरञ्जन गर्नको लागि चाहिँ केही अश्लील शब्दहरू अनि भिडियोहरू अनि त्यसको शब्दहरू अनि भिडियोहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ एउटा इन्टरनेटमा चाहिँ फैलाइदियो। अनि त्यो इन्टरनेटमा फैलाइदिइसकेपछि सबै इन्टरनेट युजरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कामहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ स्लोली अनि ग्रेजुअल्ली त्यो फाइल्सले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अश्लील भिडियो अश्लील पिक्चर्सहरूले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्यो, स्लो डाउन गर्ने होइन, हाम्रो कम्प्युटरको क्षमतालाई चाहिँ घटाउने कामहरू गर्यो है। यसरी चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ कम्प्युटरको जुन चाहिँ क्यापासिटी हुन्छ त्यो क्यापासिटीहरूमा चाहिँ एकदमै डिक्रिज भयो, कम्प्युटरको साइजहरू घट्यो, कम्प्युटरको त्यो जुन एक्सटेन्सनहरू चाहिँ तपाईँको चेन्जेस भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ एकदमै भूकम्प पनि आउन लाग्यो। र पछि गएर चाहिँ यहीलाई चाहिँ कम्प्युटरको भाइरस भनेर नामाकरण गर्यो। र पछि गएर स्लोली अनि ग्रेजुअली के भयो भन्दाखेरि कम्प्युटर भाइरस बन्यो। भनेको मतलब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ केही पनि नभइकन मान्छेले बनाएको म्यान मेड प्रोग्राम रहेछ, म्यान मेड डिस्ट्रक्टिभ प्रोग्राम जुन चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ आफै इन्टर गर्छ। भाइरसलाई चाहिँ हामीले इन्टर गर्नु पर्दैन, भाइरसलाई हामीले कपी गर्नु पर्दैन, भाइरसलाई हामीले इन्भाइट गर्नु पर्दैन, किनभने यस्तो चिज हो जो आफै इन्टर हुन्छ, जो आफै कपी हुन्छ र हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टर गरेर चाहिँ यसले हाम्रो कम्प्युटरलाई स्लो डाउन गर्ने, हाम्रो कम्प्युटरको क्षमतालाई चाहिँ यसले घटाउने, हाम्रो फाइललाई चाहिँ चेन्ज गर्ने, अननेसेसरी कामहरू गर्ने, अनवान्टेड कामहरू गर्ने काम चाहिँ यो कम्प्युटर भाइरसले गर्छ। Computer virus is the illegal man-made program that enters into our computer system without permission and knowledge of the user and perform the destructive tasks like slow down our computer system. Computer virus भनेको चाहिँ मान्छेले बनाएको एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर भित्र छिर्छ, कम्प्युटर भित्र छिरेर हाम्रो फाइललाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम हैन, कम्प्युटरलाई स्लो डाउन गर्ने काम, कम्प्युटरको क्यापासिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने कामहरू चाहिँ यो कम्प्युटर भाइरसले गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर भाइरस को बारेमा हामीले जानकारी गर्न आवश्यक छ। कस्तो प्रकारको कम्प्युटर भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टर गर्छ अनि कम्प्युटर भाइरसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने, कसरी त्यसलाई कम्प्युटर भाइरसबाट बस्ने भन्ने कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा सिक्छौँ। र यो च्याप्टरमा आज हामीले सिक्न लागेको कुरा चाहिँ कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो, कम्प्युटर भाइरसको प्रकारहरू के हुन्, टाइप्सहरू के हुन्, मान्छेले कम्प्युटर भाइरस किन बनाउँछ, वाट आर द पर्पज अफ क्रिएटिङ कम्प्युटर भाइरस, वाट आर द सोर्स अफ कम्प्युटर भाइरस, कम्प्युटर भाइरसको सोर्सहरू के हुन्, के कारणले गर्दा भाइरसले कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस इन्टर गर्छ, हाउ क्यान वी प्रोटेक्ट कम्प्युटर फ्रम द भाइरसेस, हामीले हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ भाइरसबाट कसरी बचाउन सक्छौँ, अनि हामीले चाहिँ एन्टिभाइरस भनेको के हो, यो बारे हामी कुराकानी गर्छौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ दिस च्याप्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ दिस च्याप्टर्स, डिफाइन कम्प्युटर भाइरस, टाइप्स अफ कम्प्युटर भाइरस, पर्पज अफ क्रिएटिङ कम्प्युटर भाइरस, and then after we'll discuss about the source of computer virus, how we can protect computer from the viruses. Computer virus is a term given to man-made computer hardware or computer software or system to destroy the computer programs. Virus destroys data, useful application, programs, and even the operating system as well. Computer virus hide themselves in other host files. They are not visible to us. The virus can corrupt, डिलिट फाइल्स एन्ड प्रोग्राम्स। अब हेर्नुहोस् है कति गाह्रो छ, भाइरस आफै कपी हुन्छ हो अनि आफै डिलिट हुन्छ हैन, आफ्नो कपी आफैले गर्छ। यो चाहिँ भाइरसको फिचर्स हो, रेप्लिकेट भन्छ, भाइरसको रेप्लिकेट भन्छ, भाइरसको फिचर्स भन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाइरस भनेको के हो हामीले त्यो जान्न आवश्यक छ। मान्छेले चाहिँ भाइरसलाई किन क्रिएट गर्छ, वाइ द पर्सन पिपल युज द भाइरसेस, वाट आर द पर्पज अफ क्रिएटिङ द भाइरसेस, द्याट आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट. Shortly, I am going to talk about the purpose of creating computer virus. The first computer virus, C-Brain, was developed in 1987 to stop illegal reproduction of software developed from the Elvis Brain computer shop. But nowadays, viruses are developed for the following purposes. पहिलो भाइरस किन पर्पज क्रिएट गरे र अहिले भाइरस किन क्रिएट गर्दैछौँ
त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमै हामीले जान्न आवश्यक छ भाइरस मान्छेले किन बनाउँछ। यदि भाइरसले कम्प्युटरलाई स्लो डाउन गर्छ, यदि भाइरसले कम्प्युटरलाई डिस्ट्रोय गर्छ, भाइरसले कम्प्युटरमा रहेको डेटाहरूलाई डिस्ट्रोय गर्छ, भाइरसले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ अननेसेसरी कामहरू गर्छ, अनवान्टेड कामहरू गर्छ भने मान्छेले भाइरस किन बनाउँछ? Why people create the computer virus? Number 1 is to stop the software piracy. सफ्टवेयरहरू चोरी हुनबाट बचाउनको लागि कम्प्युटर भाइरस मान्छेले बनाउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले कम्प्युटर भाइरस निर्माण गर्यो भने हाम्रो सफ्टवेयरहरू चाहिँ अरूले चोर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। To remind the incident that happens at the different time. To remind the incident that happens at the different time. भनेको मतलब डिफ्रेन्ट टाइममा कुन कुन घटनाहरू कसरी भएको थियो त्यो कुराहरू रिमाइन्ड गर्नको लागि पनि मान्छेले कम्प्युटर भाइरस बनाउने गर्छ। टु डिस्ट्रोय एन्ड स्टिल द डेटा इन्फर्मेसन एन्ड फाइल्स एन्ड टु अर्न द मनी। पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि मान्छेले कम्प्युटर भाइरस बनाउने गर्छन्। किन भन्दाखेरि मान्छेले कम्प्युटर भाइरस बनाउँछ अनि मान्छेले फेरि एन्टिभाइरस बनाउँछ, एन्टिभाइरस सेल गर्छ अनि उसले मान्छेले के हुन्छ, मान्छेले एन्टिभाइरस सेल गरेर मनी पनि आर्जन गर्छ, पैसा पनि हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ कम्प्युटर भाइरस बनाएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटर भाइरसको अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ टु सो द प्रोग्रामिङ क्यापेबिलिटिज। प्रोग्रामिङ क्यापेबिलिटिज सो गर्नको लागि मसँग चाहिँ यतिसम्म चाहिँ मैले चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्छु, मसँग यति प्रोग्राम गर्ने तागत छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सो अफ गर्नको लागि पनि मान्छेले कम्प्युटर भाइरस डेभलपमेन्ट गर्छ। अब याद गर्नु होला मान्छेले किन कम्प्युटर भाइरस बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो क्यापेबल सो गर्नको लागि अनि टु अर्न द मनी, अर्न गर्नको लागि, टु गिभ द इन्टरटेनमेन्ट, कसैलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि पनि मान्छेले चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटर भाइरस बनाउने काम गर्छ। कम्प्युटर भाइरस एफेक्ट्स द कम्प्युटर इन मेनी वेज. It can destroy the files and programs and cause the system malfunction. The destructive effect of computer virus are different according to their types. त्यसको टाइप्स अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर भाइरसले गर्ने तरिकाहरू, कम्प्युटर भाइरसले गर्ने कामहरू पनि फरक हुन्छ। अब चाहिँ कम्प्युटर भाइरसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टर गरिसकेको भाइरसले चाहिँ के काम गर्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। द स्पिड अफ कम्प्युटर इज रिड्युस। जुन चाहिँ कम्प्युटरको स्पिड हुन्छ, कम्प्युटरको स्पिडले यसले के गर्छ, रिड्युस गर्ने काम गर्छ। द इन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोग्राम इज रिड्युस। अब हामीले जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू कम्प्युटरलाई दिन्छौँ अनि त्यो कम्प्युटरलाई दिएका इन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै कटौती गर्छ र इन्स्ट्रक्सन अनुसार कुनै काम गर्न सक्दैनौँ। डेटा मे बी लस्ट इन द डेटाबेस। जुन हामीले डेटाबेसमा चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बाइन गरेका हुन्छौँ, राखेका हुन्छौँ, त्यो राखेका डेटाहरू के हुन्छ, लस्ट हुनसक्छ कम्प्युटर भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। भाइरस मे ट्रान्सफर फ्रम वान फाइल टु अनदर फाइल। अब कस्तो अचम्म छ कि भाइरसले चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ अर्को फाइलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यो चाहिँ भाइरसको के हुन्छ, नेचर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइरस इज भेरी डेन्जरस थिङ्स। इट करप्ट्स द सिस्टम डेटा। हामीले भने कि हामीले यसमा डकुमेन्ट्स होइन, हाम्रो वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको डकुमेन्ट्सहरूलाई मात्र डिलिट नगरिकन यसले चाहिँ सिस्टमको डेटाहरूलाई पनि यसले डिलिट गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँको हाम्रो सिस्टममा भएको .sys का फाइलहरूलाई यसले डिलिट गर्न सक्दछन् अनि यसले चाहिँ अब सिस्टमको बुट सेक्टरहरूलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस भाइरस आर द भेरी डेन्जरस थिङ। नाउ आइ एम गोइङ टु टक अबाउट द स्प्रिड अफ द कम्प्युटर भाइरस। स्प्रिडिङ अफ द कम्प्युटर भाइरस चाहिँ कसरी एकअर्कामा सर्छ त, के कारणले गर्दा भाइरसहरू सर्छ, वाट आर द सोर्स अफ कम्प्युटर भाइरस। When a host files or program is used, the virus becomes active and try to infect other files. Computer virus can spread from one computer to another computer by the following way. यी तरिकाहरूले चाहिँ भाइरस चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने काम गर्छ। नम्बर 1 इज बाई सेयरिङ द इन्फेक्टेड स्टोरेज डिभाइस। भनेको मतलब यदि तपाईँ चाहिँ इन्फेक्टेड स्टोरेज डिभाइस सेयर गर्नुहुन्छ भने मानिलिनुहोस् कि तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस अवश्य नै इन्टर गर्नेछ। जस्तै मानौँ तपाईँको इन्फेक्टेड पेन ड्राइभ तपाईँ युज गर्नुहुन्छ, इन्फेक्टेड सिडी रोम तपाईँ युज गर्नुहुन्छ भने पनि कम्प्युटरको भाइरस त्यसमा चाहिँ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईँमा चाहिँ तपाईँको फाइलहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अवश्य त्यो फाइलहरू डिस्ट्रोय हुने सम्भावना बढी हुन्छ। बाई युजिङ द पाइरेटेड सफ्टवेयर। यदि तपाईँ पाइरेटेड सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ भने पनि यु आर इन्भाइटिङ द कम्प्युटर भाइरस। पाइरेटेड सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कपिड गरेको सफ्टवेयर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जिन्यू सफ्टवेयर युज गर्नुहोला। यदि तपाईँ कपिड सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ भने यु आर द इन्भाइटिङ द कम्प्युटर भाइरस। बाई डाउनलोडिङ द फाइल्स फ्रम अनरिलायबल वेबसाइट। यदि तपाईँ अनरिलायबल वेबसाइट होइन, अनवान्टेड वेबसाइटबाट चाहिँ फाइलहरू तपाईँले डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर इन्भाइटिङ द कम्प्युटर भाइरस। कम्प्युटर भाइरस पनि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ इन्भाइट गरिरहनु भएको छ। तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस अरू कसैले ल्याएर हाल्दैन, तपाईँले नै तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरसलाई इन्टर गरिरहनु भएको हुन्छ।
जस्तै मानौँ तपाईँ कोही बेला अनवान्टेड वेबसाइटहरू तपाईँ युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँ पाइरेटेड सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले इन्फेक्टेड स्टोरेज डिभाइस युज गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँ भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी बाई एक्सचेन्जिङ द डेटा इन्फर्मेसन अर फाइल्स अन द नेटवर्क, जस्तै कि कम्प्युटर नेटवर्कमा तपाईँले फाइल्सहरू ट्रान्सफर गर्छ, एक्सचेन्ज गर्छ। यो कम्प्युटरको डेटा जस्तै सर्भर कम्प्युटर 1 क्लाइन्ट 1 को डेटा क्लाइन्ट 2 मा तपाईँले ट्रान्सफर गरिरहनु भएको हुनसक्छ। तपाईँले क्लाइन्ट 2 को क्लाइन्ट 3 मा, क्लाइन्ट 3 को क्लाइन्ट 4 मा यसरी डाटाहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि, फाइलहरू ट्रान्सफर सेयर गर्दाखेरि पनि भाइरस के हुन्छ एकअर्कामा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि विद्यार्थी भाइहरूले जान्न आवश्यक छ। अबको च्याप्टरमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पटम्स अफ द कम्प्युटर भाइरस। अब हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि भाइरस सर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने अब हामीले चाहिँ के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि वाट आर द सिम्पटम्स अफ कम्प्युटर भाइरस। कम्प्युटर भाइरस हाम्रो कम्प्युटरमा छिर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने त, के भयो भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस इन्टर गरेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त। नम्बर 1 छ all the computers virus are different characteristics but all the viruses affects the computer anyway। मतलब के छ भने हरेक भाइरसहरूको चाहिँ यसको एट्रिब्युट र फिचर्सहरू चाहिँ एकदमै फरक छ, तर काम भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ यसले के गर्ने हो, डिस्ट्रोय गर्ने हो। सबैको काम चाहिँ एउटै हो कि कम्प्युटरलाई एफेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। इफ द कम्प्युटर इज एफेक्टेड बाई द भाइरस वी क्यान फाइन्ड द फलोइङ सिम्पटम्स। नम्बर 1 चेन्जेस द साइज अफ द फाइल। यदि तपाईँको फाइल चाहिँ अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ फाइल चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने द्याट इज द सिम्पटम्स अफ कम्प्युटर भाइरस। ओपनिङ अफ द प्रोग्राम टेक्स मोर टाइम। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम ओपन गर्दाखेरि युजली टाइम अनयुजुअल रूपमा चाहिँ ओपन भइरहेको छ र छुने बित्तिकै ओपन हुने ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ 2 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स मोर लागिरहेको छ भने दिस इज द सिम्पटम्स अफ कम्प्युटर भाइरस। तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ भाइरसले चाहिँ लिँदैछ, तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरसले एफेक्ट गर्दैछ भनेर बुझ्नु होला। प्रोग्राम्स ह्याङ फ्रिक्वेन्टली। कोही बेला के हुन्छ भने तपाईँले इन्स्टल गरेको प्रोग्रामहरू ह्याङ भइरहेको हुन्छ, त्यसले काम नै गर्न सकिरहेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि कम्प्युटर भाइरस चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा इन्टर भइसकेको छ। त्यसै गरी मिसिङ अफ द फाइल्स एन्ड अपियरिङ अफ द अनएक्सपेक्टेड फाइल्स। अनएक्सपेक्टेड फाइल्सहरू तपाईँको एकदमै डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ। तपाईँको के हुन्छ, आफूले नचाहिने अनवान्टेड मेसेजहरू चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ भने पनि तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस इन्टर भइसकेको छ। एपियरेन्स अफ द अनयुजुअल अर एरर मेसेज भनिरहेको छ। इट डिस्प्ले द अनवान्टेड मेसेज अन द स्क्रिन। यो चाहिँ भाइरसको के हो, सिम्पटम्स भयो। कम्प्युटर भाइरस इज द टर्म गिभन टु द म्यान मेड भनेर मैले तपाईँलाई भने। अब अर्को छ कम्प्युटर भाइरसको टाइप्सहरू। कम्प्युटर भाइरसको चाहिँ के रहेको टाइप्स के रहेको छ, यसको प्रकारहरू के रहेको छ, कुन भाइरसले के काम गर्छ। जस्तै हामीसँग एउटा मेसेज क्यारिङ भाइरस भनिरहेको छ, बुट सेक्टर भाइरस छ हामीसँग, सिस्टम इन्फेक्टर फाइल इन्फेक्टर भाइरस छ, म्याक्रो भाइरस छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग ट्रोजन हर्स भन्ने भाइरस छ। अनि त्यसपछि आजको सेसनमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भाइरसको टाइप्सहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। मेसेज क्यारिङ भाइरसले के काम गर्छ भन्दाखेरि मेसेजलाई डिस्प्ले गर्ने अनि युजरलाई इरिटेट गर्ने काम गर्छ। यसको काम नै त्यति नै हो, अरू यसले केही पनि काम गर्दैन। यसले केही पनि गर्दैन, हामीले चाहिँ युजर गर्नलाई इरिटेट गर्ने कामहरू गर्ने गर्छ अनि कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। मेसेज क्यारिङ भाइरस डज नट एफेक्ट द कम्प्युटर फाइल्स एन्ड प्रोग्राम बट समटाइम्स इट प्रड्युस द अननेसेसरी मेसेज और पिक्चर अन द स्क्रिन विच डिस्टर्ब द कम्प्युटर युजर। अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको भाइरस हुन्छ भने त्यो भाइरसले कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरूलाई फाइल्सहरूलाई डिस्ट्रोय केही पनि नगर्ने, तर के गर्ने युजरलाई मात्र, हामी जस्तो युजरलाई के गर्ने, यसले इरिटेट गर्ने, मेसेजहरू चाहिँ सो अफ गर्ने, स्क्रिनमा मेसेजहरू पटक पटक सो अफ गर्ने काम गर्ने गर्छ। अर्को छ हामीसँग बुट सेक्टर भाइरस। Boot sector virus affects the information system during the startup process. It tends to create the bad sector of the hard drive or floppy disk. The virus infects the system by using the infected disk during the startup. The entire computer system becomes slow by reading the virus from the disk boot sector. भनेको मतलब चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ यो बुट सेक्टरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, बुट सेक्टर भाइरसले चाहिँ गर्ने गर्छ। देन वी हेभ सिस्टम और फाइल इन्फेक्टर भाइरस। सिस्टम एन्ड फाइल इन्फेक्टर भाइरस। सिस्टम इन्फेक्टर भाइरस इन्फेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स अफ द अपरेटिङ सिस्टम और मास्टर कन्ट्रोल प्रोग्राम सिस्टम। दिस भाइरस प्रिभेन्ट्स आवर कम्प्युटर सिस्टम फ्रम द बुटिङ infected.com.exe फाइल्स इन द कम्प्युटर सिस्टम। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको infected.com भन्ने फाइल हुन्छ, exe भन्ने फाइल हुन्छ, सिस्टम भन्ने फाइल हुन्छ। त्यो .com भन्ने exe भन्ने सिस्टम फोल्डर, सिस्टम फाइललाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ, सिस्टम और फाइल इन्फेक्टिङ भाइरसले गर्छ। त्यसै गरी अर्को भाइरसको नाम हो म्याक्रो भाइरस। म्याक्रो भाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पेसली डकुमेन्ट्सहरूलाई डिलिट गर्ने काम कसले गर्छ, माइक्रो भाइरसले गर्छ। माइक्रो भाइरस रिसाइड इनसाइड द फाइल्स। माइक्रो भाइरस आर द कमान्ड्स विच आर डिजाइन टु इन्फेक्ट द स्पेसिफिक टाइप्स अफ डकुमेन्ट्स सच एज MS Word, MS Excel, PowerPoint
PowerPoint and user design macros. मतलब के छ भन्ने म्याक्रोस भाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा, एक्सेलमा र पावर पोइन्टमा के फाइलहरू हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ, त्यो पावर पोइन्टमा रहेको फाइलहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम कसले गर्छ? यो म्याक्रोस भाइरसले गर्छ। अर्को भाइरस हामीसँग ट्रोजन हर्स. Trojan horse is a program that acts like the normal part of the program, but it performs another function. It is a malicious program that appears to be the friendly. It can be dangerous sometimes. Some Trojan horses appears to be the computer game, but while you enjoy the game, it may happily formatting your hard disks. अब हेर्नुहोस् है, यो ट्रोजन हर्स भनेको चाहिँ एकदमै ह्याप्पी जस्तो देखिन्छ। कम्प्युटर जसरी हाम्रो नर्मल कम्प्युटर जस्तो काम गर्छ त्यसले पनि त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ, यसको चाहिँ यो भनेको एउटा मलिसियस प्रोग्राम हो। यसले चाहिँ नर्मली बिहेभियर गर्छ, तर पछि गएर यसले चाहिँ कम्प्युटरमा रहेको डाटाहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने काम चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पेसलमा तपाईँ गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने यो ट्रोजन हर्स चाहिँ यु आर इन्भाइटिङ द ट्रोजन हर्स वाइल प्लेइङ द गेम। त्यस कारणले गर्दाखेरि गेमहरूमा चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला, ट्रोजन हर्स भन्ने भाइरस त्यसमा एफिट भएको हुनसक्छ। अबको क्रममा चाहिँ हामी प्रोटेक्सन फ्रम द कम्प्युटर भाइरस, मैले कम्प्युटर भाइरसको बारेमा धेरै कुराहरू बताएँ र वास्तवमा कम्प्युटर भाइरसबाट चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि म केही जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्प्युटर भाइरस आर भेरी हार्मफुल टु कम्प्युटर सिस्टम, दे क्यान डिस्ट्रोय डेटा इन्फर्मेसन, सो कम्प्युटर सुड बी द प्रोटेक्ट फ्रम द भाइरसेस। हामीले थाहा पायो कि कम्प्युटर भाइरसले चाहिँ हाम्रो डेटा डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई प्रोटेक्सन गर्न आवश्यक छ। नम्बर 1 प्रोटेक्सन छ, install antivirus software from a well-known reputed company and use it regularly. पहिलो काम भनेको नै हामीले रिपुटेड एन्ड वेल नोन कम्पनीबाट चाहिँ एउटा एन्टिभाइरस युज गर्ने। एन्टिभाइरस भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ सफ्टवेयर हो जस्ट द्याट फाइट्स अगेन्स्ट द भाइरसेस। भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ काम गर्ने अर्को प्रोग्राम भनेको के हो? एन्टिभाइरस हो। एन्टिभाइरसलाई प्रयोग गर्ने, रेगुलर रूपमा एन्टिभाइरसलाई प्रयोग गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ कम्प्युटर भाइरसलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। देन डु ब्याकअप योर इन्टायर सिस्टम अन अ रेगुलर बेसिस बिकज सम भाइरसेस मे इरेज और करप्ट फाइल्स अन योर डिस्क। भनेको मतलब हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ ब्याकअप गर्न आवश्यक छ। यसरी रेगुलरली ब्याकअप गरिरह्यो भने चाहिँ हाम्रो फाइलहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुनबाट बच्न सक्छौँ। डु नट युज एनी पाइरेटेड सफ्टवेयर। अघि पनि भनिसकेको छु, हामीले पाइरेटेड सफ्टवेयर, कपी गरेको सफ्टवेयर युज गर्नु हुँदैन। एकदमै जिन्यू सफ्टवेयर हामीले युज गर्न आवश्यक छ। लक द कम्प्युटर सिस्टम युजिङ द पासवर्ड टु प्रिभेन्ट योर कम्प्युटर फ्रम बिङ युज्ड बाई द अदर्स। हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा जहिले पनि पासवर्ड युज गर्न आवश्यक छ। पासवर्ड युज गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि भाइरसहरू इन्टर हुने सम्भावना एकदमै कम रहनेछ। त्यसकारण अलवेज युज द कम्प्युटर पासवर्ड। डु नट डाउनलोड एनी प्रोग्राम्स फ्रम इन्टरनेट अनलेस यु आर कन्फर्म द्याट दे आर द भाइरस फ्री। जबसम्म तपाईँ भाइरस फ्री भन्ने कन्फर्म हुँदैन तबसम्म कुनै पनि फाइल्सहरू चाहिँ तपाईँले डाउनलोड नगर्नु होला। इन्टरनेटबाट तपाईँले अनवान्टेड फाइलहरू डाउनलोड नगर्नु होला। त्यसै गरी बी केयरफुल वाइल चेकिङ द मेल ह्याभिङ द एट्याच डकुमेन्ट। जस्तै मानौ तपाईँले चाहिँ इमेल एट्याचमेन्टमा फाइलहरू तपाईँले ओपन गर्नुहुन्छ। ओपन गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ एकदमै स्योर हुन आवश्यक छ कि त्यो ओपन गरेको फाइलमा चाहिँ भाइरस छ कि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिफोर ओपन द इमेल एट्याचमेन्ट फाइल प्लिज स्क्यान इट। स्क्यान गरेर मात्रै तपाईँले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नु होला, अनि मात्र तपाईँ चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ प्रोटेक्सन हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने कि एन्टिभाइरस युज गर्नु होला, त्यसै गरी ब्याकअप गर्नु होला, ब्याकअप राख्नु होला, त्यसै गरी पाइरेटेड सफ्टवेयर युज नगर्नु होला, अनि कम्प्युटरलाई जहिले पनि पासवर्ड युज गरेर लक गर्नु होला। त्यसै गरी इन्टरनेटबाट चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ अननेसेसरी रूपमा डाउनलोड नगर्नु होला। त्यसै गरी इमेल अट्याचमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले ओपन नगर्नु होला। यदि यी कामहरू गर्यो भने तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। हवस् त, आजको कार्यक्रममा चाहिँ मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर साइन्स अन्तर्गत कक्षा 10मा अध्यापन हुने टपिकहरू मध्येमा चाहिँ कम्प्युटर भाइरसबारे जानकारी गराएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई बुझ्यो होला भन्ने म आशा गर्दछु। आजको कार्यक्रमको समराइज फेरि म एकपल्ट गर्न चाहन्छु। कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो, कम्प्युटर भाइरसको हिस्ट्री के हो, अनि कम्प्युटर भाइरसको सिम्पटम्सहरू के हो, अनि कम्प्युटर भाइरस मान्छेले किन क्रिएट गर्छ, अनि त्यसपछिबाट आएर कम्प्युटर भाइरसलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ, कम्प्युटर भाइरसले कस्तो प्रकारको कामहरू गर्न सक्छ, अनि कम्प्युटर भाइरसलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, अनि एन्टिभाइरस भनेको के हो, त्यसको बारेमा मैले डिटेल रूपमा जानकारी गराएँ। र आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कमी कमजोरी, केही नबुझ्ने खालको छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अल, बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। हाम्रा सामग्रीहरू तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। पल पलको अपडेटको लागि अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल